Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Shrishtam Manumapi Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupuring Maturin Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamnatos Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashi Hoy Najavan Chita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chapandi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Well, welcome all visitors to Kurmagram. సందర్శకులందరికీ కూడా ఆహ్వానం కూర్మ గ్రామానికి. You can see the natural scenic beauty. ఇక్కడ మీరు సహజమైనటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూడొచ్చు. The purpose of this community is simple living and high thinking. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సముదాయం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే సరళంగా జీవించడం, అలాగే ఉన్నతంగా ఆలోచించడం. The present society is very complex living. ప్రస్తుత సమాజం చాలా సంక్లిష్ట జీవనం. But no high thinking about the higher values of life. కానీ జీవితపు ఉన్నత విలువల గురించి ఏ విధమైన ఆలోచన లేదు. Life is big competition, big struggle, just from the very beginning. జీవిత ఆరంభం నుండి కూడా అంతా కూడా పోటీ, అలాగే గొప్ప పరిశ్రమ. But here we're looking to cooperation rather than competition. కానీ ఇక్కడ పోటీ కంటే కూడా పరస్పర సహకారం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. We're living as simply as possible. వీలైనంత సరళంగా మేము ఇక్కడ జీవిస్తున్నాం. With some allowances for modern civilization. అయితే ఆధునిక నాగరికత కోసం కొన్ని సదుపాయాలను మాత్రమే కలిగి ఉంటున్నాం ఇక్కడ. For instance, I'm speaking with the assistance of a microphone. ఉదాహరణకి నేను ఇప్పుడు ఒక మైక్రోఫోన్ సహాయంతో మాట్లాడుతున్నాను. But we want to keep things simple so that we don't have so many encumbrances. కానీ మేము వీలైనంత వరకు అన్నీ కూడా సరళంగా ఉంచాలనుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే అనవసరమైనటువంటి ఒత్తిడి ఇవన్నీ కూడా లేకుండా. And high thinking means to understand our spiritual nature. మరి ఉన్నతమైన ఆలోచన అంటే మన ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. And to act on that platform. అదేవిధంగా ఆ విధంగా పనిచేయడం కూడా ఆ తలంలో. The whole Bhagavad Gita was spoken by Lord Krishna to raise Arjuna's consciousness from low consciousness to high consciousness. భగవద్గీత అంతా కూడా కృష్ణుడు ఎందుకు బోధించారంటే అర్జునుని యొక్క చైతన్యాన్ని అధమ చైతన్యం నుండి ఉన్నత చైతన్యం వైపుకు తీసుకెళ్లడం కోసం. High consciousness begins by understanding
that we are all spiritual beings. మనమంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవాత్మలం అని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత చైతన్యం ప్రారంభమవుతుంది. We have so many students here. మనకి ఇక్కడ చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. Probably you're all mostly in the engineering line, is it? బహుశా మీరందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ శాఖకు చెందిన వాళ్ళు కదా. What else? Medical. Oh, medical is a step. It's a notch up above engineering. వైద్య విద్యార్థులు అంటే ఇంజనీరింగ్ కంటే కూడా కొంచెం పై ఎత్తులో ఉంటుందన్నమాట. So medical means you're studying the body. మరి వైద్య విద్య అంటే మీరు శరీరం గురించి చదువుతున్నారనమాట. First thing you have to learn the Latin names of every single little bone in the body. మొట్టమొదటగా మీరు శరీరంలో ఉన్న ప్రతి చిన్న అస్థి అంటే ఎముకలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క లాటిన్ Every నామధేయాలు chinna తెలుసుకోవాలి. asti. Yeah. That's every little bone. ప్రతి చిన్న ఎముక యొక్క పేర్లు తెలుసుకోవాలి లాటిన్లో. But in all these almost 20 years that you've been studying, did anyone ever tell you that you're not the body? మరి మీరు దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటున్నారు కదా. మీకు ఎవరైనా చెప్పారా మీరు ఈ శరీరం కాదనే విషయం? Not in the school or the college. పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఆ విషయాన్ని బోధించి ఉండరు. But that is the very first teaching of Bhagavad Gita. కానీ భగవద్గీతలో అదే మొట్టమొదటి ఉపదేశం. And it makes sense. మరి అది నిజంగా అసలైన విషయం, తెలుసుకోవాల్సింది, అర్థం ఉంది అందులో. In your medical studies, can they tell you what is the intrinsic difference between a dead body and a living body? మీ యొక్క వైద్య విద్యలో మృత శరీరానికి జీవించి ఉన్న శరీరానికి మధ్య భేదం ఏమిటో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చెప్తారా? Dead body means everything stopped. మృత శరీరం అంటే అన్ని కార్యకలాపాలు ఆగిపోయి ఉంటాయి. If you see the graph, it's flat. The brain impulse is flat. మీరు చూసినట్లయితే మృత శరీరం ఎప్పుడైతే జీవి మరణిస్తాడో అప్పుడు అదంతా కూడా ఒకే రేఖ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. గ్రాఫ్లో మరి చూస్తే అడ్డంగా ఒకే గీతలా ఉంటుంది. Pulse, nothing there. నాడి ఏం కొట్టుకోదు, ఏం ఉండదు. ఇంకా heartbeat, nothing there. అలాగే గుండె కొట్టుకోవడం కూడా ఉండదు. Respiration stopped. శ్వాసక్రియ కూడా ఆగిపోతుంది. But what is the vital factor that makes the difference between a living body and a dead body? కానీ ఒక మృత శరీరానికి జీవించి ఉన్న శరీరానికి భేదాన్ని కలుగచేసేటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటి? The soul. The ఆత్మ. presence or absence of the soul. ఆత్మ యొక్క సమక్షము లేకపోతే అది లేకపోవడం. But they don't teach you that in medical school. కానీ వైద్య విద్యలో మీకు ఆ విషయాలు బోధించరు కదా. They presume that life is a product of matter. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే జీవం అనేది పదార్థం యొక్క ఫలితం అనుకుంటారు. You say the difference is that the presence of the soul, but you didn't learn that in your academic studies. మీరు ఇక్కడ చెప్తున్నారు భేదం ఏమిటంటే ఆత్మ మృత శరీరానికి జీవ శరీరానికి అని. కానీ ఆ విషయం మీరు మీ విద్యలో మీరు నేర్చుకున్నది కాదు అది. You know that because you were raised in a Hindu environment. మీకు ఎందుకు ఆ విషయం తెలిసిందంటే మీరు హిందూ నేపథ్యంలో పెరిగినవారు కాబట్టి. You have some basic spiritual knowledge. అంటే మీకు కొంత మౌలికమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంది. But modern education avoids this most essential knowledge. కానీ ఆధునిక విద్య ఈ అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి విద్యని పక్కన పెట్టేస్తుంది. If we don't understand that we are by nature spiritual beings, మరి మనం స్వభావరీత్యా జీవాత్మలం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోకపోతే that means we don't know who we are. దాని అర్థం మనం ఎవరమో మనకు తెలియదు అనమాట. That's called madness. దాన్నే పిచ్చితనం అంటారు. Or it's a symptom of a severe mental lacking. లేదా ఇది ఒక తీవ్రమైనటువంటి మానసిక న్యూనతకి ఒక సంకేతం ఇది. Someone who doesn't know who they are is either insane or he's suffering from a severe case of amnesia. ఒకవేళ ఎవరైనా తాను ఎవరు అనేటువంటి విషయం కనుక అతనికి తెలియకపోతే అది ఒక చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఒక మానసిక రుగ్మత లేదా పూర్తి అజ్ఞానం అన్నమాట అది. If you ask someone who they are, they should be able to identify themselves. ఎందుకంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి అయినట్లయితే మీరు ఎవరనేది మీరు గుర్తించుకోగలగాలి. For instance, you might say, my name is Ramachandra Naidu,
for instance. ఉదాహరణకి మీరు చెప్పొచ్చు, మీరెవరు అంటే నేను రామచంద్ర నాయుడు అని. And I was born in Srikakulam నేను 27 years ago. 27 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకాకుళంలో పుట్టాను. And there's so many other factors you can say. ఇంకా అనేకమైన ఇతర అంశాలు కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. My father has his own business, మా తండ్రి సొంత వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉండేవారు. and I'm a medical student. I నేను was ఒక వైద్య 27 now. It's a bit old to be a medical student. We have to be postgraduate, super specialist. మీరు ఒక వైద్య విద్యార్థి, అందులో కూడా సూపర్ స్పెషలిస్ట్ అయి ఉండాలి అన్నిట్లో కూడా. But these identifications are temporary. కానీ ఈ గుర్తింపులన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. If you say my name is Ramachandra Naidu, well, where were you? If you're 27 years old, where were you 30 years ago? ఒకవేళ మీరు అనొచ్చు, నేను రామచంద్ర నాయుడు అని. ఒకవేళ మీ వయసు 27 సంవత్సరాలు అయితే 30 సంవత్సరాల క్రిందట మీరు ఎక్కడున్నారు? That identity didn't exist. అంటే ఆ రామచంద్ర నాయుడు అనేటువంటి గుర్తింపు అసలు ఉనికిలో లేదు. But we all existed before we came in these bodies. కానీ ఈ శరీరంలోకి రాకముందే మనం అందరం అస్తిత్వంలో ఉన్నాం. And we will continue to exist after the body dies. మన ఈ శరీరం మృతి చెందిన తర్వాత కూడా మన అస్తిత్వం కొనసాగుతుంది. Therefore, our real identity is not the body. అందుకే మన నిజమైనటువంటి గుర్తింపు ఈ శరీరం కాదు. Anything difficult to understand? ఇది అర్థం చేసుకోవడం ఏమన్నా కష్టంగా ఉందా మీకు? But no one's teaching this. కానీ ఎవరు ఈ విషయాన్ని బోధించడం లేదు. It's the most important thing we have to learn. మనం నేర్చుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఇది. We spend the whole of our life acting as if we are the body. మన జీవితం అంతా కూడా మనం ఈ శరీరమే అన్నట్టుగా మనం బతుకుతూ ఉన్నాం, వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాం. And the most important thing I have to do is to work hard so I can support the body. మరి నేను శరీరాన్ని అనుకుంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవడం కోసం నేను చాలా కష్టపడి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. But no one teaches how to live with the understanding that I am an eternal living being. కానీ నేను ఒక నిత్యమైనటువంటి జీవిని అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అనేది ఎవరు కూడా బోధించడం లేదు. So although in Kurmagram the way of life might be considered somewhat primitive, అయితే కూర్మ గ్రామంలో జీవన విధానం కొంచెం ఆదిమమైనటువంటిదని భావించబడొచ్చు. without all the accoutrements of modern civilized life. ఈ ఆధునిక నాగరిక జీవనపు ఏవైతే రకరకాల సౌఖ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవేమీ లేవు కాబట్టి అలా అనుకోవచ్చు. But we say that modern life is from the spiritual perspective backward and primitive. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృష్టి నుండి చూస్తే ఈ ఆధునిక జీవనం అని ఏదైతే అంటున్నారో అది చాలా వెనుకబడిందని మనం చెప్పొచ్చు. Because we're so much concerned with this temporary life that we forget the real purpose of life, which is to understand our spiritual nature. ఎందుకంటే ఈ ఆధునిక జీవనం అంతా కూడా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక శరీరం గురించే, మరి దీని గురించి కష్టపడుతూ మన నిజమైనటువంటి అస్తిత్వాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. There are so many discoveries. అనేకమైనటువంటి విషయాలు కనుగొంటూ ఉన్నారు. Just like in medical science, the level of medical science is more advanced than it was 100 or 200 years ago. 100-200 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే మెడికల్ సైన్స్ ఉందో దానికంటే ఈనాడు అనేకమైనటువంటి పరిశోధనలో ముందుకు వెళ్ళారని పురోగతి సాధించారు ఈరోజు. What was it like trying to do surgeries before anesthesia? మరి ఈ మత్తు అనేది లేకముందు మరి శస్త్రచికిత్సలు ఏ విధంగా చేసేవారు? And even anesthesia is a very precise science now. You have to take the body weight, the age, and so many factors you have to consider. మరి ఒక వ్యక్తికి మత్తు ఎక్కించాలంటే కూడా శస్త్రచికిత్సకు ముందు అనేక విషయాలను పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. అతని బరువు ఎంత, అతని వయసు ఎంత, ఇవన్నీ కూడా లెక్క వేయాలి. Now we have robotic surgeons. ఇప్పుడు మనకి రోబోటిక్ సర్జరీలు జరుగుతున్నాయి. యంత్రాల ద్వారా శస్త్రచికిత్స జరుగుతున్నాయి. I just learned a Telugu word, robotic surgeon. Same word you can say. అదే పదం అన్నమాట, రోబోటిక్ సర్జరీ. So the science of medicine is in many ways more advanced than it was. కాబట్టి ఇప్పుడు పూర్వం ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఇప్పుడు చాలా
పురోగతి సాధించినటువంటి మెడికల్ సైన్స్ ఉంది ప్రస్తుతం. And to come to this level has required a huge amount of research by highly intelligent and educated people. మరి మెడికల్ సైన్స్ ఈ స్థాయికి రావడానికి ఎంతోమంది ఉన్నత విద్య కలిగిన వాళ్ళు ఎంతో కృషి చేస్తే గాని ఈ స్థాయికి రాలేదది. But why are not the highly intelligent and educated people dealing with this question? కానీ అత్యంత విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళు, తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రశ్న గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు? What happens after death? ఏ ప్రశ్న? మరణించిన తర్వాత ఏమవుతుంది? And how should we live in this life to prepare for life after death? మరి మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ జీవితం ఏదైతుందో దానికి సంసిద్ధం అయ్యేలా ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా జీవించాలి? దీని గురించి ఎవరికీ తెలీదు. In this regard, there is one essential teaching of Lord Krishna. మరి ఈ సంబంధంగా కృష్ణుడు చెప్పిన అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం ఒకటి ఉంది. This is not in Bhagavad Gita. This is in Uddhava Gita from Srimad Bhagavatam. ఇది భగవద్గీతలో లేదు, భాగవతంలోని ఉద్ధవ గీతలో ఉంది. Labdva sudurlabam idang bahusambhavante manusham artadam anityam apiha dhira turnam yateta patedanumritya yavan nisrayasaya vishaya kalu sarvatasyat. Which means that human life is rarely obtained. దీని అర్థం ఏమిటంటే మానవ జన్మ చాలా దుర్లభము. How many cells are there in an average human body? ఒక సగటున ఒక మానవ శరీరం తీసుకుంటే అందులో ఎన్ని కణాలు ఉంటాయి? Who can say? ఎవరు చెప్పగలరు? 40,000 million. 40,000 మిలియన్ల కణాలట. They're all living, right? Well, some are dead in the body, but they're all living at some point. ఆ కణాల్లో కొన్ని మృతి చెంది ఉండవచ్చు, కానీ ఏదో ఒక సమయంలో అన్ని సజీవంగా ఉండి ఉంటాయి. So that means you're saying the word jivan, that means living. So jiva is the జీవ కణాలు. ఇక్కడ కణం అంటే ఇక్కడ జీవ కణం అనమాట, అంటే జీవించి ఉందన్నమాట. every living being means that there's a jiva there, and human life is very, very rare. మరి ప్రతి దాంట్లో కూడా జీవం అనేది ఉంది, కానీ మానవ జన్మ అనేది చాలా చాలా అరుదైనటువంటిది అనమాట. We get this human life after many, many births. అనేక జన్మల తర్వాత మనకి మానవ జన్మ లభిస్తుంది. Can you understand what I'm saying? నేను చెప్తున్న విషయం మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా? Can the flies flying around here understand what I'm saying? ఇక్కడ ఎగురుతున్నటువంటి ఈగలు ఏవైతున్నాయో వాటికి నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? Can the snakes in the field understand what I'm saying? పొలాల్లో ఉన్న సర్పాలకి నేను ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుందా? Can the birds in the sky understand? ఆకాశంలో ఉన్న పక్షులకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Only in human life do we have sufficient intelligence to even think about the nature of the Atma. కాబట్టి ఈ ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏమిటి అనే దాని గురించి ఆలోచించడానికైనా సరే కేవలం మానవ జన్మలో ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే ప్రయత్నం చేయగలరు కనీసం. So Lord Krishna says we have attained this human life after many, many births. అందుకే ఇక్కడికి చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఏమనంటే మనకి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఈ మానవ జన్మ లభించింది. And this human life is very valuable. మరి ఈ మానవ జీవితం చాలా విలువైనది. How valuable is the human body? ఈ మానవ శరీరం ఎంత విలువైనది? What's the human body made up of? ఈ మానవ శరీరం దేనితో తయారైంది? A lot of water in there. ఎక్కువ శాతం నీరు ఉంటుంది. Hydrogen, oxygen, not very valuable. ఈ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఇవి అంత విలువైనవి ఏం A కాదనుకోండి. lot of carbon and nitrogen, not very valuable. అలాగే కార్బన్, నైట్రోజన్ అవి కూడా అంత విలువైనవి కావు. And in modern life, we probably have lots of heavy metal, traces of heavy metals in our system. అలాగే ఆధునిక జీవన విధానం వల్ల మన యొక్క శరీర వ్యవస్థలో చాలా హెవీ మెటల్స్ ఇవి కూడా ఖనిజాలు. So, if we take the bodily ingredients, hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, and so many other trace elements, అనేకమైనటువంటి ఖనిజాలు ఉన్నాయి, భార ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి. it won't be very valuable. You won't get a lot of money కానీ ఇవన్నీ if you want to break it down and sell it. ఒకవేళ మీరు ఈ శరీరాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి ఈ పదార్థాలన్నింటినీ విడివిడిగా అమ్ముకున్నట్లయితే మీకు అంత ధర ఏమి రాదు. So, why is human life valuable?
మరి ఎందుకని అసలు ఈ మానవ జన్మ విలువైనది మరి అలాంటప్పుడు? Because only in human life can we inquire into the nature of ultimate reality. ఎందుకంటే మానవ జన్మలో మాత్రమే మనం ఈ పరమ సత్యం గురించిన విచారణ చేయగలం. However, we don't have much time. కానీ ఆ విధంగా విచారణ చేయడానికి మనకి అంత సమయం లేదు. You're here young men. ఇక్కడున్నారు మీరు అంతా కూడా ఎక్కువ శాతం మంది యువకులు. Before long you'll be an old man. మరి కొంతకాలం తర్వాత మీరు వృద్ధులైపోతారు. Then you'll be a dead man. తర్వాత మీరు మరణించిన వారు అవుతారు. Then you'll be a young what? ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏమవుతారు? యవ్వనంలో ఉన్న ఏమిటి మీరు ఏమవుతారు? Fish or spider or bird or maybe human. చేప కావచ్చు, సాలీడు కావచ్చు, పక్షి కావచ్చు, లేదా బహుశా మనిషి కూడా కావచ్చు. The young man of today is the old man of tomorrow. మరి ఈనాటి యువకులే రేపటి ముసలివాళ్ళు. The old man of today is the young man of tomorrow. ఈనాటి ముసలివాళ్ళు రేపటి యువకులు అవుతారు. So human life is temporary, but it's very valuable అందుచేత మానవ జన్మ అనేది తాత్కాలికం కానీ చాలా విలువైనది. because it gives us the opportunity to inquire into the absolute truth. ఎందుకంటే పరమసత్యం గురించి విచారణ చేయడానికి మనకి ఇది ఒక అవకాశం ఇస్తుంది కాబట్టి. Therefore, Krishna used the word dhira. అందుకే కృష్ణుడు ధీర అనేటువంటి పదాన్ని వాడుతున్నాడు. Same word he uses in the beginning of Bhagavad Gita. భగవద్గీత ఆరంభంలో కూడా ఈ పదాన్ని వాడతాడు. We should be very sober-minded in considering how we live our life. కాబట్టి మన జీవితాన్ని మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం అనే విషయంలో మనం చాలా తెలివిగా ఆలోచించాలి. And we should, knowing that we're going to die, we should endeavor to do what is necessary before we die, that we don't get born again. కాబట్టి మనం మరణించే ముందుగా మనం మరణించబోతున్నాం అనే విషయం తెలుసుకొని మరణించబోయే ముందుగా మళ్ళీ మరణించకుండా ఉండేలా ఏం చేయాలో అది మనం తెలుసుకోవాలి. Now, you may think, oh, that's good. Well, when I'm old, I'll do that. మీరు అనుకోవచ్చు బాగుంది మీరు చెప్పింది కానీ నేను ముసలివాడిని అయ్యాక పని చేస్తాను అనుకోవచ్చు. But Krishna says, Turnam yateta. We should immediately endeavor for this. కానీ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే తూర్ణం ఏతైతే అంటే వెంటనే మీరు ఆ పని చేయండి అంటున్నాడు. No one lives long. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఎక్కువ కాలం జీవించబోవడం లేదు. And it's not only that old men die, plenty of young people die also. ఇదేదో ముసలివాళ్ళు అయిన వాళ్ళే చస్తారని కాదు, చాలా మంది యువకులు కూడా చనిపోతున్నారు. So we should start now on our spiritual quest. కాబట్టి వెంటనే మన ఆధ్యాత్మిక విచారణ మనం ప్రారంభించాలి. And if you think, well, there are so many things to enjoy. మీరు అనుకోవచ్చు ఇంకా భోగించడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, Parties and discos. ఈ రకరకాల ఈ పార్టీలు ఉన్నాయి, డిస్కో డాన్స్. I think medical students, they don't have much opportunity to enjoy these things. మరి ఈ పార్టీలు డిస్కోలు ఇవన్నీ ఆనందించడానికి వైద్య విద్యార్థులకు అంత సమయం దొరకదేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను. Medical students means eat, sleep, study. వైద్య విద్యార్థులు అంటే నాకు తెలిసి తినడం అలాగే చదువుకోవడం పడుకోవడం అంతే. And not much else in their life. అంత ఏమి ఉండదు వారికి జీవితంలో అంత సమయం. So anyway, the point is that we should use human life for our highest benefit. మొత్తానికి ఇక్కడ చెప్పొచ్చే విషయం ఏంటంటే ఉన్నతమైన ప్రయోజనం కోసం మన మానవ జీవితాన్ని వాడాలి. In your life, you will see many deaths. మీ జీవితంలో మీరు ఎన్నో మరణాలు చూస్తారు. Maybe you already saw many deaths, బహుశా even as ఇప్పటికే medical students. మీరు వైద్య విద్యార్థులుగా ఉండగానే ఎన్నో మృత్యువులు అంటే ఎన్నో మరణాలు చూసుంటారు మీరు. Before you die, do whatever you have to do so that you don't get born again. కాబట్టి మీరు మరణించే ముందుగా మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేయాలో అది చేయండి. That is the message of Kurmagram. అదే కూర్మగ్రామం యొక్క సందేశం. Devotees here have chosen to live like this, very simply, materially, so that they can go up spiritually. భక్తులు కావాలనే ఈ విధమైన సరళమైన జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత చైతన్యాన్ని పొంది ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళడం కోసం. Hare Krishna. There's a brief introduction to what we're doing here. కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఇది ఒక సంక్షిప్త పరిచయం. Do any of you have any questions? మీలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎవరైనా ప్రశ్న వేయాలనుకుంటే చేయి ఎత్తొచ్చు, మీకు మైక్ ఇస్తారు, మీ ప్రశ్న అడగవచ్చు.
What do you think about out of body experiences? శరీరం వెలుపల అనుభవాల గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? There are so many cases being recorded nowadays. ఈ రోజుల్లో చాలా నమోదవుతున్నాయి. అంటే ఏదో శస్త్రచికిత్స ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడో, లేకపోతే మరణించాడు అనుకున్న వ్యక్తికి ఏదో అనుభవాలు రావడం శరీరం బయట. వీటి గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? Of people who are clinically dead or under deep anesthesia and who come out of the soul comes out of the body and they can see everything around and they explain it afterwards. అంటే వైద్యులు పలానా వ్యక్తి మరణించాడని చెప్పిన తర్వాత, లేదా కొంతమంది బాగా మత్తులో ఉన్నప్పుడు వారికి శరీరం బయటకు వచ్చినటువంటి కొన్ని అనుభవాలు వస్తున్నాయన్నమాట. వీటి గురించి ఈ రోజుల్లో చాలామంది చెప్తున్నారు. దాని గురించి మీరేమనుకుంటారు? There's a question here. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న చెప్పండి. కోరికలను అడ్డుకోవాలంటే ఏం చేయాలండి? వాట్ టు డూ టు సప్రెస్ డిజైర్స్? We don't recommend trying to suppress desires. కోరికలను అణుచుకోమని మేము చెప్పం. What does that mean? You should just go out and whatever you feel like doing, you do it. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మీకు ఎలాంటి కోరికలు ఉంటే అవి తీర్చుకోమనా బయటకు వెళ్ళి? అది కాదు. Hare Krishna. But rather we should purify desire. మనం మన కోరికలను పవిత్రం చేసుకోవాలి. Desire is concomitant with life. ఎందుకంటే జీవించి ఉండడం అంటేనే కోరిక అనేది ఉంటుంది. And some spiritualists say you should stop all desires. కొంతమంది ఆధ్యాత్మికవేత్తలు అంటారు, ఏమంటారంటే మీరు అన్ని కోరికలను ఆపేయాలని చెప్తారు. That's very, very difficult to do. కానీ అది చాలా చాలా కష్టం కోరికలను ఆపడం. And even to desire to stop desiring is a desire. కోరికలను ఆపివేయాలని కోరుకోవడం కూడా అది కూడా ఒక కోరికే. So our process in bhakti yoga is to purify desire. కనుక భక్తి యుగంలో మనం చేసే పని ఏమిటంటే మన కోరికలను పవిత్రం చేసుకోవడం. If you like nice food, offer it to Krishna and take it as Krishna's prasadam. మీకు చక్కటి ఆహారం ఇష్టమైతే మీరు దానిని కృష్ణునికి నివేదన చేసి ప్రసాదంగా తీసుకోండి. If you like music, anyone here who does not like music, Sangeeta, yeah. ఇక మీ సంగీతం అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? Everyone likes, but instead of this hellish rock and roll music, you chant the glories of Krishna. ఒకవేళ మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టం అనుకోండి, నరకప్రాయమైనటువంటి రాక్ అండ్ రోల్ సంగీతం కంటే కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ దాన్ని కీర్తన చేయండి. Purify desire. మీ కోరికను పవిత్రం చేసుకోండి. Then all our lower desires will automatically vanish. అప్పుడు మన నీచమైన కోరికలన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి. Yeah, someone else? ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉందా? దేవుడి దగ్గర జంతు బలులు ఎంతవరకు సమంజసం? ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లార్డ్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ యానిమల్స్, హౌ ప్రాపర్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్. Killing animals is never good. జంతువులను చంపడం అనేది ఎప్పుడూ మంచిది కాదు. The Vedic process of sacrifice is to regulate that. మరి వైదిక ప్రక్రియలో జంతువులని బలి ఇవ్వడం అనేది దాన్ని నియంత్రించడం కోసం, జంతువుని నియంత్రించడం కోసం ఇది ఉంది. Generally, we recommend don't kill any animal. మేము సాధారణంగా ఏ జంతువులను చంపవద్దనే చెప్తాం. You cannot give life, so you have no right to take life. మీరు ప్రాణం పోయలేరు కాబట్టి ప్రాణం తీసే హక్కు మీకు లేదు. However, there will always be some people in human society who want to eat meat. కానీ మానవ సమాజంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా మాంసం తినాలనుకునే కొంతమంది జనం ఉంటారు. So instead of eating meat from slaughterhouses and eating meat every day, there is a Vedic system. మరి ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఈ మాంసపు దుకాణాలకు వెళ్ళి అక్కడ మాంసం కొనుక్కొని తినే కంటే వేద విధానంలో ఒక ప్రక్రియ చెప్పబడింది మాంసం తినాలంటే ఏం చేయాలని. In which a certain kind of animal is sacrificed to Bhadrakali or similar deity. శాస్త్రాలలో మీరు ఒకవేళ మాంసం తినాలనుకుంటే కొన్ని రకాల జంతువుల చిట్టా ఇచ్చారు. ఆ జంతువులని భద్రకాళి లేదా అమ్మవారి ముందు తీసుకువెళ్ళి దాన్ని అర్పించాలన్నమాట.
and then the meat is distributed to the participants. అప్పుడు ఆ చంపడంలో, ఆ బలి ఇవ్వడంలో ఎవరైతే పాల్గొన్నారో వారందరికీ ఆ మాంసాన్ని పంచిపెడతారు. That is not meant to encourage meat eating, but to regulate it. కానీ ఆ ప్రక్రియ మాంసాహారాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం కాదు, జంతువధను నియంత్రించడం కోసం ఉంది. And there are also, in previous times, Gomedha Yagya, Ashvamedha Yagya, for Mari- sacrificing cows and horses. పూర్వయుగాల్లో ఈ గోవులను అలాగే గుర్రాలను కూడా బలి ఇవ్వడం అనేది ఉండేది. That is not exactly killing, because the Brahmanas at that time could give new life to the animals. అది వాస్తవంగా By చంపడం కాదు, mantra, they could do. అది వాస్తవంగా చంపడం అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆనాటి బ్రాహ్మణులు ఎంత శక్తిమంతులంటే వాళ్ళు ఏ పశువునైతే బలిచ్చారో దానికి తిరిగి ప్రాణం పోయగలిగేవారు. But in general, it's better not to kill animals. కానీ సాధారణంగా చెప్పాలంటే జంతువులను వధించడం అనేది మంచిది కాదు. But better than slaughterhouse meat is to take from Vedic sacrifice. కానీ మాంసపు దుకాణాలకు వెళ్ళి మాంసం కొనుక్కుని తినే కంటే ఈ విధంగా చెప్పబడిన ప్రక్రియలో జంతువుని బలి ఇవ్వడం అనేది ఉన్నతమైంది. Then What is the difference between death and sudden death? Why sudden deaths are happened? say in Telugu. ప్రశ్న ఏమిటంటే, Did that come in the recording system? That question. సహజ మరణానికి ఉన్నట్టుండి మరణించడానికి ఏమిటి తేడా? అసలు ఉన్నట్టుండి ఎందుకు మరణిస్తున్నారు? Generally, sudden death by murder or accident is understood to be indicative of some bad karma. సాధారణంగా హత్య చేయబడడమో లేదా ప్రమాదాల్లో చనిపోవడం అనేది చెడు కర్మ యొక్క ఫలితంగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది. Any form of violent death అంటే హింసాత్మకంగా మరణించడం అనేది ఏదైనా సరే అది చెడు కర్మ. is a sign of some bad karmic reaction. అంటే అతడు ఏదో ఒక చెడు పని చేశాడు, దాని కర్మను అనుభవిస్తున్నాడు అనమాట. If someone dies suddenly and peacefully, that's good. ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నట్టుండి ప్రశాంతంగా మరణించారు అనుకోండి, అది మంచిదే. If they're older, వాళ్ళు వృద్ధులైతే, so they don't have prolonged suffering before death. అంటే వాళ్ళు మరణానికి ముందు దీర్ఘకాలం పాటు బాధపడడం అనేది లేదనమాట. Everything is going on. Everyone's life is going on under the direction of Paramatma. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క జీవనం కూడా పరమాత్మ యొక్క పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతుంది. హరే కృష్ణ. మనం సంపాదించినటువంటి సంపాదన ఏ రకంగా మనం సద్వినియోగపరచుకోవాలి? How to utilize our earnings properly? Earnings have to be spent for family maintenance. మన సంపాదనని కుటుంబ పోషణార్థం వినియోగించాలి. If you have extra money, then you should give charity. ఒకవేళ మీకు అదనంగా ధనం ఉంటే దాన్ని దానం ఇవ్వాలి. Charity is best given to devotees of Krishna. మరి మెరుగైన దానం ఏమిటంటే కృష్ణ భక్తులకు ఇచ్చే దానం. Because devotees of Krishna are doing the best welfare activities. ఎందుకని కృష్ణ భక్తులకు ఇచ్చే దానం ఉన్నతమైందంటే కృష్ణ భక్తులు శ్రేష్టమైనటువంటి పరోపకార కార్యాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి. Teaching people how they can get the highest benefit of life. అందరికీ కూడా జీవితపు ఉన్నతమైన ప్రయోజనం ఏ విధంగా పొందాలో బోధిస్తున్నారు. Generally, people like to give charity for feeding hungry people or opening schools or hospitals. సాధారణంగా ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడానికి లేదా పాఠశాలలు లేదా ఆసుపత్రులు తెరవడానికి దానం ఇస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. But these only give temporary benefits. కానీ వీటి వల్ల మనకి తాత్కాలికమైన ఫలితాలే వస్తాయి. By teaching Krishna consciousness, there is permanent benefit. కానీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించడం వల్ల శాశ్వత ప్రయోజనం వస్తుంది. So you can give charity for furthering the work of spreading Krishna consciousness. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్య కార్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం కోసం మీరు దానం ఇవ్వండి. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలనే తపన మన మనస్సులో నిరంతరం కలగాలంటే మనం ఏం చేయాలి? So in order to always have the desire to attain Supreme Personality of Godhead, what we have to do to always nourish that desire
టు అటైన్ గాడ్. The two main things are sadhana and satsanga. రెండు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా. ఒకటి సాధన, రెండోది సత్సంగం. You're talking about nourishing the desire to attain God. ఎందుకంటే మీరు భగవంతుడిని చేరుకోవాలనే కోరికను పెంపొందించుకోవడం గురించి అడుగుతున్నారు కదా. So just like food nourishes the body, we need sadhana to nourish our spiritual life. ఎలాగైతే మన శరీరాన్ని పోషించడానికి ఆహారం కావాలో అలాగే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పోషించడానికి మనకి సాధన అనేది అవసరం. And we need satsanga, association of devotees, అలాగే మనకి భక్తులతో సత్సంగం కూడా అవసరం. to help keep us focused. భక్తుల సత్సంగం మనం మంచి దృష్టి పెట్టడానికి భక్తిపై మనకి సహాయం చేస్తుంది. Any questions from the students? విద్యార్థుల నుండి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? సామాన్య మానవులు కామక్రోధ లోభ మహమాశ్చర్యాలు అరిషడ్ వర్గాలను సాధించడం అనేది వాటిని జయించడం అనేది ఎలా కొద్ది వివరణ ఇవ్వగలరు? సో హౌ టు క్రాస్ దిస్ అరిషడ్ వర్గాస్. The what? అరిషడ్ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య. Shadripu. What's the word you used? అరిషడ్ వర్గ. Yeah, well, the first one is karma, desire. So that question is already answered. మరి మొట్టమొదటిది కామం, కోరిక. దాని గురించి ఇప్పటికే అడిగారు ప్రశ్న. We, instead of trying to stop karma, we engage karma in the service of Krishna. మరి మన కోరికలను మనం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా మన కోరికని కృష్ణుని యొక్క సేవలో మనం వినియోగిస్తాం. Instead of I want nice food, we should think I want to offer nice food to Krishna. నేను మంచి ఆహారాన్ని తినాలి అనే కోరిక బదులుగా కృష్ణునికి మంచి ఆహారాన్ని నివేదన చేయాలని కోరిక పెట్టుకోవాలి మనం. Instead of thinking I want to hear nice music, we should think how to make music for the pleasure of Krishna. నేను మంచి సంగీతం వినాలనే కోరిక బదులుగా కృష్ణుని ప్రీత్యర్థం మంచి సంగీతం ఎలా వినిపించాలని కోరుకోవాలి. Similarly, Krodh, we should be angry at ourselves for not being for being so dull-headed and not Krishna conscious. అలాగే క్రోధం అనే దాన్ని ఎలా వాడాలి? మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా ఉండకుండా మందమతులుగా ఉన్నందుకు మనపై మనమే కోపగించుకోవాలి. దానికోసం క్రోధాన్ని వాడాలి. And we should direct anger against those who are enemies of God consciousness. అలాగే భగవత్ చైతన్యానికి వ్యతిరేకులైన వారు ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి శత్రువులపై మనం కోపాన్ని వాడాలి. Just like Hanuman. ఎలాగంటే హనుమంతుడిలాగా. He was angry, హనుమంతుడు చాలా కోపగించాడు. but he is glorified for that anger. కానీ ఆ క్రోధానికి ఆయనకి గొప్పగా కీర్తి లభించింది. Lobh, instead of wanting to get more and more money, we should think how to get more and more bhakti. మరి లోభం ఎలాగా అంటే ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలి అనే దాని బదులుగా ఇంకా ఎక్కువ భక్తి ఎలా సంపాదించాలి అని ఆలోచించాలి. How we should be greedy to get the association of devotees. ఏ విధంగా భక్తుల సాంగత్యాన్ని పొందాలనే లోభం మనకు ఉండాలి. Moha, we are all entranced by the attraction of the material energy. మనం అందరం కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి శక్తి ఏదైతే ఉందో దాని చేత మనం పూర్తిగా మోహితులమైపోయి ఉన్నాం. But instead, if we are entranced by the beauty of Krishna, that is the proper utilization of moha. కానీ మనం కృష్ణుని యొక్క సౌందర్యం చేత మోహింపబడినట్లయితే అది మోహానికి సద్వినియోగం అన్నమాట. Instead of being proud, I am so great, we should take pride in being allowed as a member of the Vaishnava Sangha. నేను చాలా That kind of గొప్పవాణ్ణి pride. నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అనేటువంటి మతం ఎక్కి ఉండే కంటే నేను దయతో ఈ వైష్ణవ సంఘంలోకి అనుమతించబడ్డాను అనేటువంటి భావనలో ఉండాలి. That is purified pride. అప్పుడు అది పవిత్రమైనటువంటి దర్పం అన్నమాట, గర్వం, మదం. As far as Matsarya envy is concerned, ఇక అసూయను పరిగణించినంత వరకు there is no place for that in spiritual consciousness. ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో అసూయ అంటే మత్సరతకి స్థానం లేదు. Any question from the students? విద్యార్థుల నుండి ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే అడగొచ్చు.
ఇప్పుడు చెలరేగుతున్నటువంటి శైవ వైష్ణవ భేదాన్ని మనం అంగీకరించవచ్చా? Currently in the society, there is a lot of friction between Shaivas and Vaishnavas. So can we solve it? Previously, there was much more. Now, there's not much. పూర్వం చాలా ఇంకో తీవ్రంగా ఉండేది, ఇప్పుడు అంతగా ఏం లేదు. Because no one's serious about being a Vaishnava or a Shaiva. So, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నేను శైవుణ్ణి అవ్వాలా వైష్ణవుని అవ్వాలని దాని గురించి ఎవరు పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు. that will continue. కానీ అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. But we should understand for our own highest benefit which path we should follow. కానీ మన అంతిమ ప్రయోజనం కోసం మనం ఆలోచించాలి ఏది మెరుగైన మార్గం అని. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Give the translation. ఈశ్వరుడు ఆయనే పరమేశ్వరుడు, ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, అంటే ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి సంపూర్ణ జ్ఞానంతో సంపూర్ణ ఆనందంతో కూడినటువంటి దివ్య దేహాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు. ఆయన అందరికీ కూడా ఆది అయినటువంటి వాడు, కానీ ఆయనకి మాత్రం ఆది లేదు. ఆయనే సకల కారణాలకి కూడా అంతిమ కారణమైనవాడు. కాబట్టి ఆ గోవిందునికి ఆ గోవిందుని నేను ప్రణామం చేస్తున్నాను, ఆయన నేను సేవిస్తాను అని చెప్తున్నారు. All right, we'll take one or two more questions. ఇంకా 1-2 ప్రశ్నలు స్వీకరిస్తాం. ఎవరైనా ఉంటే అడగండి, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో. What the steps we can take so that we can concentrate on the studies? What does he say? చదువు వాట్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సో దట్ వీ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ స్టడీస్. చదువుపై ఎక్కువగా ఏకాగ్రత పెట్టడానికి మేము తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమిటి? Well, when I was studying at school, I couldn't concentrate నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను పెద్దగా చదువుపై దృష్టి పెట్టలేకపోయేవాడిని. because I thought, what's the point of all this? ఎందుకంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమిటని నాకు అనిపించేది. This whole education is just to push me into some system where I work all my life for what? ఈ విద్యా విధానం ఎలాంటిదంటే ఎందుకోసం బతుకుతున్నానో తెలియకుండా నన్ను పూర్తిగా పిండి పాడేసేటువంటి ఒక విధానంలోకి నెట్టివేయడమే ఈ విద్యా విధానం. But later, when I came to study Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then I became very enthusiastic to study. కానీ ఎప్పుడైతే నేను భగవద్గీత భాగవతం చదవడానికి అవకాశం లభించిందో అప్పుడు నేను బాగా ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాను చదువుకోవడానికి. So if you're enthused by what you're studying, you won't need to ask, how can I focus? ఒకవేళ నిజంగా మీరు చదివే చదువులో మీకు ఆసక్తి ఉంటే మీరు ఈ ప్రశ్న అడగకుండా ఉండేవారు. I don't know how you can get enthused about studying blood and plasma and medicines. రక్తం, అలాగే ఈ రకరకాల శరీర స్రావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అలాగే ఈ మందులు, ఔషధాలు, వీటి గురించి చదవడానికి మీకు ఎలా ఆసక్తి వస్తుందో నాకైతే తెలియదు. I can tell you how to get enthused about studying Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. భగవద్గీత భాగవతం చదవడానికి ఎలా ఉత్సాహాన్ని పొందాలో నేను మీకు చెప్పగలను. If you see any of your fellow students really struggling, you should take note and try and help them. మీరు ఒకవేళ మీ తోటి విద్యార్థులు చాలా కష్టపడుతున్నట్టుగా మీకు అనిపిస్తే మీరు వారికి సహాయం చేయడానికి మీరు ఆలోచించాలి. Because the pressure of medical studies is so much that the suicide is quite common among students in India, especially medical students. వైద్య విద్య అనేది ఎంత ఒత్తిడితో కూడుకున్నటువంటి విద్యా విధానం అంటే భారతదేశంలో వైద్య విద్యను అభ్యసించే వారిలో ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేది సర్వసాధారణంగా ఉంది. If it gets too much for you, come and spend a few days here and unwind. ఒకవేళ మీకు ఒత్తిడి ఎక్కువైపోతే చదువులో మీరు కొన్ని రోజులు ఇక్కడికి కుర్మగ్రామం వచ్చి ఉండండి, కొంచెం ఉపశమనాన్ని పొందండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. From our Sri Vaishnava friend here. శరీర మాధ్యం కలుధర్మ సాధనం అంటారు కదా, విద్యార్థి దశలో ఉన్న మేము అన్ని ధర్మాలని ఎలాగా నిర్వర్తించగలం? ఒక ఉదాహరణకి తండ్రికి కుమారుడిగా
గురువుకి శిష్యునిగా, భగవంతుడికి భక్తుడిగా ఎలా మా ధర్మాన్ని మేము నిర్వర్తించగలుగుతూ ఆధ్యాత్మికతలో ముందుకు వెళ్ళగలం? ఇట్ ఈస్ సెడ్ శరీరమాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం, బికాస్ వీఆర్ స్టూడెంట్స్. సో హౌ కెన్ వి సాటిస్ఫై ఆల్ దీస్ ధర్మాస్ లైక్ ఏ గుడ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ఫాదర్ అండ్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ టు ఏ టీచర్. సో హౌ కెన్ వి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ as a good student also, how can we do all these things simultaneously? It becomes difficult in the present age because the seniors are emphasizing an imbalanced way of life. కానీ ప్రస్తుత యుగంలో ఇది చాలా కష్టసాధ్యం. ఎందుకంటే మనకి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆమ్, అసాధ్యమైనటువంటి వాటిపై నొక్కి పెడుతున్నారు, చాలా నొక్కి చెబుతున్నారు అనమాట. Previously, the parents and the teachers, they themselves would live a life based on dharma, and they would naturally impart this to the youth. పూర్వం సహజంగానే తల్లిదండ్రులు అలాగే అధ్యాపకులు వీళ్ళందరూ కూడా ధార్మిక జీవనాన్ని గడుపుతూ తమ యొక్క విద్యార్థులను తమ యొక్క పిల్లలను కూడా ధార్మిక జీవనంలో ప్రోత్సహించేవారు. But at the present time, the emphasis is highly materialistic. కానీ ప్రస్తుతం మనం చూస్తే చాలా భౌతికమైనటువంటి జీవనం పైనే అందరూ కూడా ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. And the parents, they still teach the children, you should follow the parents. ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తారు, మీరు మీ తల్లిదండ్రులని అనుసరించాలి అని చెప్తారు. అంత భౌతికమైన దాంట్లో మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూనే ఇంకా తల్లిదండ్రులను అనుసరించాలి అని చెప్తారు. But in many cases, the parents don't do their duty as parents by teaching spiritual knowledge, giving spiritual values to their children. కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు సక్రమంగా తమ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతను పోషించడంలా వాస్తవంగా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా తమ పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి, కానీ అది జరగడం లేదు. And they want to push the children into just study, 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 so you can earn lots of money. తల్లిదండ్రులు ఎంతసేపు కూడా పిల్లల్ని బాగా చదవండి 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 బాగా డబ్బు సంపాదించండి అనే ఎప్పుడు కూడా నెడుతూ ఉన్నారనమాట. So in a situation where it's already imbalanced, అందుచేత ఇప్పటికే వ్యవస్థ పూర్తిగా అసమతౌల్యంలో ఉందన్నమాట. how to find the proper balance becomes a difficult proposition. మరి ప్రస్తుతం ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా అన్నిటిని కూడా సమతౌల్యం చేయాలనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. But you should know that your first duty is to Bhagavan. కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి, మీ జీవితంలో మీ మొట్టమొదటి బాధ్యత భగవంతుడికి ఉంది మీకు. Different parents you get in every birth, but Bhagavan is always Bhagavan. ప్రతి జన్మలో మీకు వివిధ తల్లిదండ్రులు లభిస్తారు, కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఒక్కడే, ఎప్పుడు ఆయనే భగవంతుడు. Okay, I'll finish there. సో ఇంతటితో ముగిస్తాను నేను. Can I ask one more question, Prabhuji? Yeah, now at last the students decided to start asking questions. Prabhuji, when I start to read Bhagavad Gita, I usually read for 2 days and the third day I won't read it actually. I just want to gain interest in reading Bhagavad Gita and Bhagavatam. Can you please help us? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, నేను భగవద్గీత 1-2 రోజులు చదువుతాను, కానీ 3 రోజు నాకు చదవాలనిపించదు. భగవద్గీత భాగవతం చదవడానికి నిరంతర ఉత్సాహం ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పగలరా? You join one of our online reading groups. మీరు మా యొక్క ఆన్లైన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఈ పుస్తకాలను చదివే గ్రూప్స్, అందులో చేరండి ఏదో ఒక గ్రూప్లో. You can ask Vangshi Krishna Prabhu మమ్మల్ని here సంప్రదించండి. about that. దాని గురించి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే మేము చెప్తాం ఏం చేయాలో. Okay, I'll finish there.